अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मणिमहे च तत्राद्योदम्परि जगदाम्बरि स्वशीशभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रेतमात्मानं श्रीमान् पतन्ते स्वयम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मग्नाभूतं सरश्च मादाह्वयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेश उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां हृदयभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरूरी अपारलोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वती भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्नानं संसारमनमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कन्येन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पराशर्यवचः सरोजमोहनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरारः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाहं ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಮಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಮಂ ಬತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗೋ ನಾಮ ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ತೃತೀಯ ಶ್ಲೋಕಃ. ಏವಮೇತದ್ಯಥಾ ತತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನ, ಸರ್ವ ನಿಯಂತೃತ್ವವನ್ನ, ಸರ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಚೇತನಿಗಿಂತಲೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತಗಳಾದ ಎರಡು ಸಂಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವನಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಭರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಗೆ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಏವಂ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏತತ್ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಕೃಪೆಯ ಹೇಳಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಂಟಾದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಏನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತೇ ಅಪರಿಮಿತ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಋತಂ ಮನ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನಾನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ, ತೋರಿಸು ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವು ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವುದು ತನ್ನ ದಾಸ ಭಾವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಥಮತಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ದರ್ಶಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು ವ್ಯಾಪನಾತ್ ಭರಣಾತ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೇತುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಸರ್ವವನ್ನು ಭರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಂತವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವನನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅವನೇ ನಿಯಮಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ, ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರಣವು ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನಿಯಂತೃತ್ವವು ನಾಂತೋಸ್ತಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಿಭೂತಿನಾಂ ಪರಂತಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವು, ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಘವ ಸಿಂಹ ಯಾದವ ಸಿಂಹ ಆ ಪದ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ತಾನೇ ಭೂತ ಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಅನುವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುರೀಶೇತೆ ದೇಹವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು, ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಪುರುಷನು ಬದ್ಧ ಜೀವ,
ಉತ್ ಪುರುಷನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಬದ್ಧ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ತಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮುಕ್ತನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 16-17 ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮರಗಳು ಪುರುಷ, ಉತ್ಪುರುಷ, ಉತ್ತರ ಪುರುಷ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಎಂಬ 4 ವಿಧ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಪ್ರತಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾನೇ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹುತಃ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯಾಂ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪುರೀಶೇತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗ. ಅತ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾದ್ಮ ಪುರಾಣದ ನಾಮ ನಿರ್ವಚನಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಊತ್ಸಂಜ್ಞೇಷು ಶರೀರೇಸ್ಮಿನ್ ಶಯನಾತ್ ಪುರುಷೋ ಹರಿಹಿ ಶಕಾರಸ್ಯ ಶಕಾರೋಯಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸೇನ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಯದ್ವಾಪರೆ ಶರೀರೇಸ್ಮಿನ್ ಆಸ್ತೆ ಸ ಪುರುಷೋ ಹರಿಹಿ ಯದಿ ವಾ ಪುರಿವಾಸೀತಿ ಪುರುಷಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಹರಿಹಿ ಯದಿ ವಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಮಿಹೇತಿ ಪುರುಷಂ ವಿದುಃ ಯದಿ ವಾ ಬಹುದಾನಾದ್ವೈ ವಿಷ್ಣು ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪುರುಷೋ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣತ್ವಾಚ್ಚ ಶಾರ್ಂಗಿಣಃ ಪುರಾಣ ಭಜನಾಚ್ಚಾಪಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರುಷ ಈರ್ಯತೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಇಲ್ಲಿ ಶಕಾರವಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಶಕಾರ ಶಕಾರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ ಶ 2 ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನು ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆದುದರಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನು ಶ್ರೀಹರಿ. ಅಥವಾ ಪುರು ಎಂದರೆ ಉದಾರನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವು. ಪೂರ್ಣತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಪುರಾಣತ್ವ ಎಂದರೆ ಸನಾತನತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಪನ್ನರು ಭಜಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವು ಎಂಬುದು ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮ ಪುರುಷ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ. ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ತದಿತಿ ಅವಧೃತಂ ಯಥಾತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಬ್ರವೀಷಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೆ ತವೈಶ್ವರಂ ತ್ವದಸಾಧಾರಣಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತೃತ್ವೆ ಪಾಲಯಿತೃತ್ವೆ ಸ್ರಷ್ಟೃತ್ವೆ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವೆ ಭರ್ತೃತ್ವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವೆ ಪರತರತ್ವೆ ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವೆ ಅವಸ್ಥಿತಂ ರೂಪಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನು ಸರ್ವ ಶರೀರಕನು,
ಸರ್ವಾತ್ಮಕನು, ಸರ್ವನಿಯಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವವನ್ನು ತಾನೇ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವನ್ನ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾರಭೂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಓ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಏವಮೇತದಿತ್ಯವಧೃತಂ ಏವಮೇತದಿತ್ತಿ ಅವಧೃತಂ, ತನ್ನಿಂದ ಉಪದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಬ್ರವೀಷಿ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೋ ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಓ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧಾದಿ ಜೀವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನೇ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧೇ, ಆಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ರೂಪನೇ. ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸತಾಮೇತದಗರ್ಹಿತಂ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ರೇನು ಅಂತಹ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುವವರು. ಆದ್ರೇನಾಗರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತವನಿಗೆ. ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೇನು ನಿಂದಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕಾದರೂ ಅಂತವನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಯುಕ್ತವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವಾದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾಗರೆ ಪಾಪಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಓದ್ ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಓದಿಯೋದು ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು, ಸರಿನೋ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನು ಯದಿವ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರಾಶಾವಾದವನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಹೊಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ಯಾರನ್ನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರದ್ದು ಹೌದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನ ಅವನು ಆಹಾ ಇಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಒಂದು ತುಂಟು ಹುಡುಗ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಬಂತು ಸೀದಾ ಬಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ದ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನು? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು, ಆಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಏನು? ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ. ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ, ರಕ್ಷಿಷ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಮೊದಲನೇ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿನೇ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಿಳಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೇನೋ, ಯಾರದನ್ನೋ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದಿ,
ಅನ್ನೋದು. ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಪುರುಸನೋತಿ ಇತಿ ಪುರುಷಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಈಯುವ ಪರಮದಾತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏನೋ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಅಂತಾಗಿ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಯದು ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ ತಾಪ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನೆ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿವ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ, ತಪ, ದಾನ, ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ, ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿ ಇದೆ, ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಲಘು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ರಾಜಕುಮಾರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡದ, 2 ಸಿಕ್ಬಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ರಾಜ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಮಗನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ಮಗ ಅನ್ನುವ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಅಂತಿಲ್ವೇ, ಅವನಿಗೆ ಲಘು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇವನಿಗೂ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡದವನು ತಪ್ಪು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಾಂಶ ಏನು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಧಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಹಸು ಗಂಜಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದಂತ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೂಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಂತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ? ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾ? ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮೈಯನ್ನ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀತಿ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಇರಲೇಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬವೇ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶಿಗರೇನೆ ಅವಾಗಲೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇಹಿ, ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರು, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಮುದ್ರ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧೇ. ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವೋ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೋ ಎರಡೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥಂಚಿದುಪಕಾರೇಣ ಕೃತೇನೈಕೇನ ತುಷ್ಯತಿ ನ ಸ್ಮರತ್ಯಪಕಾರಾಣಂ ಶತಮಪ್ಯಾತ್ಮವರ್ತಯೋ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿಯೋ ತನಗೆ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಪ ಸುಖದವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತನನ್ನ ತನ್ನವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದಿವ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ? ಅವನು ರಾವಣನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ರಾವಣನಂತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆಯೋ? ಇವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹಿರಿಮನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತಂದು. ಸೊ ಸಂದೇಶ ಏನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಶ್ರಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಔದಾರ್ಯ ಅವಂದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಗಣಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದಿದೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಕಾಪುರುಷರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಷಪ ಮಾತ್ರ ದೋಷವನ್ನ ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗಾದರೂ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆನೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಷಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಅಷ್ಟು ದೋಷ ಅದನ್ನ ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಓ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆತನು ಅವಿಜ್ಞಾತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿ. ಎನ್ನಡಿಯಾರ್ ಅದು ಶೈಯಾರ್, ಶೈದಾರೇಲ್ ನಂದು ಶೈದಾರ್. ನನ್ನ ದಾಸರಾದ ಭಕ್ತರು ಅಂತಹ ದೋಷ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡರು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರ್ ತಾವು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಾದ ರಾಮನಿಗೆ ಆ ಚಂದ್ರಹಾರ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಒಡನಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗವತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನು ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದ್ರೆ ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಘಟ ಸರ್ಪ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ, ಅದರ ವಿಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಉದ್ದ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಘಟ ಸರ್ಪದನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಘಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ತಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಹಾವು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೈನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರು. ರಾಜನಿಗೆ ಭಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಡುಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕುಸ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಹಾರ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕೃತ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಮಪುರುಷ. ಮುಂದೆ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ನಿಯಮನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೂಪವನ್ನ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ತವೈಶ್ವರಂ ಅಂದರೆ ತ್ವತ್ ಅಸಾಧಾರಣ, ನಿನಗೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದರದೊಂದು ಏನು ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅದು ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿನಗೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಅವಸ್ಥಿತಂ ರೂಪಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷಣ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತೃತ್ವೇ, ಈಶಿತೃತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸೋದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯೇಶಿತೃತ್ವಂ, ಈಶಿತೃತ್ವಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನಿಯಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ತನಿಯನ್ ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯನ್ ತನ್ನೈ, ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಮಣಿಯಪ್ಪನ್ ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಅಂಥವನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅವಸ್ಥಿತಂ ರೂಪಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತೃತ್ವೇ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೇಮಿಸೋದರಲ್ಲಿ. ಪಾಲಯಿತೃತ್ವೇ ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಅಂತ ದೇಶಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂಧಂ ಎಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವೇ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವೇ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಮಂತ ಏವಚ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಭರ್ತೃತ್ವೇ ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭರಿಸುವುದರಲ್ಲೂ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಭರ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅವಳು ಭಾರ್ಯ. ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇವೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತಾ ರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೆ, ಭರ್ತ ರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೆ, ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರಾಹ ನಸ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡ, ಮೂಗ್ದಾರ ಹಾಕಿ ಎದಳು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಇರೋದು ಬೇಡ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯ ಆಶ್ರಯ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ, ಹೀಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯದ ಮೂಢರು ಅವಳನ್ನ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಸಮಾನತೆ, ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷರಿಗೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಖರು, ಬಹಳ ಸಖರು. ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಭೌಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ ಉತ್ತಮಾರ್ಧ, ಪತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓ ದಾಸ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಪುರುಷರ ಇದು, ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಹೊಣೆ ಇವನಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪುಷ್ಪೇಣಾಪಿ ನ ತಾಡಯೇತ್, ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯನ್ನ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಧರ್ಮ? ಹೀಗಾಗ್ತಿರೋದೇನು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸಂಸಾರಗಳೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ, ಹಾಗೆ
ಪರತರತ್ವೇ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಪರತ್ವದಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವೇ ಅವಸ್ಥಿತಂ, ತನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಸರ್ವ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಗಿರುವ ರೂಪಂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷಸ್ಸುಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದು ಎಂದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಡಿಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಈ ಸರ್ವ ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ತವ ಐಶ್ವರಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೂಪ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಂದೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪಾಲಯಿತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಎಂಬುದರಿಂದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟತ್ವಂ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಂ ಅಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ ಎಂಬುದರಿಂದ 15ನೇ ಮತ್ತು 29, 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೂಪ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತವ ಐಶ್ವರಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾವಗಳು ಸೂಚಿತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೇ ಏವಮೇತತ್ ಎಂದು 2 ಪದ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಗಳೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ 2 ಸಂಬೋಧನಾರ್ಥಗಳ ವಿವರಣೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಯಮಿ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಇರೋದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನೇ ಈಗ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರೇತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ 2 ವಿಧವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಶಬ್ದವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ನಮ್ಮಂತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ವಸುದೇವ ಮೈಕ್ಷದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ. ಅವನು ಕಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳು ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಯೋನಿಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನೇನು, ತಾನು ತೋರಿಕೊಂಡ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಹುಟ್ಟದವನು ಹುಟ್ಟಿದ, ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್, ಶೋಭನಂ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಪಿರಂದಾನ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಇಂಥವರ ಮಗನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ತೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಶರೀರ ಅದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ. ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಪಡೆದವರೇ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟದ ಪರ್ಯಂತಂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧವಾದಂತ ಶರೀರ. ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಅವತಾರಗಳು ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅದಕ್ಕಿಂತವರು ಇದು ಅಂತ. ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹುಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ. ನಮ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಅವನ ಶರೀರ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ, ನಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು.
ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ರೂಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರವೆಂಬ ಅರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಉಚಿತ. ಅದು ಶತಶಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಏನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಎಂದಿಗಾವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋ, ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಉನ್ನ ದರ್ಶನಂ, ಅದನ್ನ ನೀನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಾರದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಕ್ಷಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಶರೀರ, ಕರಣ ಕಳೇಬರ. ಆ ಕಣ್ಣು, ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ಗೋರ್ಡನಿಗೂ ಕಣ್ಣಿದೆ, ರೆಪ್ಪೆನೂ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಯನ ಒಂದು ಅಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆಯೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಿರುಪ್ಪಾಮೈನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಗಣಿರಂಡುಂ ಕೊಂಡು ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋಕ್ಕುದಿಯೇಲ್ ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪಂ ಇಳಿಂದೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವ ಎಂದು கிங்கிணி வாய்ச்செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிரிச்சிರಿದೆ ಎಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿಯಾವೋ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ, ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಹು. ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಶೋದೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸಲಿಲ್ವ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋಕೆ?
ಆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾನೇನೆ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ, ಯಶೋದೆಗೆ ಇವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಾಸನ ಮೂಲಕವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ನೀಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ಅವನು ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನಮೇದಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಥವಾ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ವಿನೀತ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಮನ್ಯತೆ ಯದಿ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯ ಆತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ. ದರ್ಶಯ ಆತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ. ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೋ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿ ಪುನಃ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಯೋಗ್ಯನೋ ಅಹುದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಆತನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ತನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷುಷಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇ ಪ್ರಭು, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾದಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನೀನು ಇಂತಹ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವನಾಗಿ ಹೇ ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ತತ್ ಆ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟು, ನನ್ನಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಈ ಮಾಯಾ ಮಾಂಸ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಲು ಶಕ್ಯಮಿತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮನ್ಯಸೆ ಯದಿ, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದವರಾದ್ರೆ ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಓ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ತಾತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಂ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದದಿಯಾದ ನೀನು ಮೇ ನಿನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಉಳ್ಳಂತ ನನಗೆ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅವ್ಯಯಂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲಿರೋನು, ಸಕಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವ, ಅಖಿಲ ಹೈಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಗನ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅವ್ಯಯ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ದರ್ಶಯ ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ, ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀನೆಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪಾಪಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕನಾದ ನಾನೆಲ್ಲಿ, ಅಂತವನನ್ನ ಈ ನಿಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತಚ್ಛಕ್ಯಮಿತಿ ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ಎಂದು ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟಿತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಕೃಷ್ಟನಾದ ಮಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪರಿಮಿತ ನಿರತಿಶಯ ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಇರುವನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಮಿತಿ ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ, ಆಗ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. ಈಗ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮುಂದೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷುಹು 11:8 ಹೇಳಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನ್ಯಸೆ ಯದಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ಯವೇ ಮತ್ತು ವೇದ್ಯವೇ ಸರಿ. ಈತನಿಂದ ಈಗ ಚರ್ಮಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೇನೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಾದ ತನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೋರಿಸು ಎಂಬ ಭಾವ. ನನಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ, ನಿನಗಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ,
ನಿನಗ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ನಾನ್ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗುಂಟು. ಅದರಿಂದ ಹೇ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅನಂತರ ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದರ್ಶಯ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥಗಳಾದ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂಬ ಭಾವ. ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವರದ ಪ್ರಭೋ. ಆ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಅಹಂ ತವಾಸ್ಮಿ ಅಥವಾ ವಯಂ ತವಾಸ್ಮಃ, ವಯಂ ರಕ್ಷ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಲಿ ಸಾಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಮಾಯಣವೇ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ, ಇವನು ಹಿರಿಯ, ಇವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಇವನು ಪುರುಷ, ಇವನು ಇದು ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಶರಣಾಗತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಭೋ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬೋಧನೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ದುರ್ಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ಯಯಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೋರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇರಕೂಡುದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಜುನನ ಮನೋರಥ. ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ ಎಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲೇನೋ ಸಮರ್ಥರು. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯೋ ಇತರರಿಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನೀನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ ಉಂಟೆ ವಿನಃ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವಸೂಚಕವಾಗಿ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು? ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದ. ಆ ಸಂಜಯನ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅವನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ ಯಜ್ಞ ದಾನೇನ ತಪಸ ನ ಚ ಇಜ್ಜಯ, ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ರೂಪವನ್ನಂತ ದೇವತೆಗಳು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ವಿಭವ, ಇದನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡು ನೀನು. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷು, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತರರಿಗಿಲ್ಲ.
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನೀನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಉಂಟೆ ವಿನಃ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವಸೂಚಕವಾಗಿ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ತತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟೃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತೃ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಾರಭೂತಂ ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಮಿತಿ ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ತಥೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗಃ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಸಂಭವಿತಾನಾಂ ಅಸಂಭವಿತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರಶಕ್ತಿ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧೇ ಆತ್ಮಾನಂ ತ್ವಾಂ ಅವ್ಯಯಂ ಮೇ ದರ್ಶಯ. ಅವ್ಯಯಮಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಂ ತ್ವಾಂ ಸಕಲಂ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕರ್ತ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಒಡನೆ ಆತನ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು? ಮೊದಲು ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದದ್ದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವವನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತತ್ ಆ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟೃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತೃ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಾರಭೂತಂ ತ್ವತ್ ರೂಪಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾಗಿಯೋ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿಯೋ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ರೂಪ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಕಾರವು ಸೇರಿತು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಮಯಾ ನನ್ನಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಮಿತಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದರೆ ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಎಂಬುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡು. ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷತೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಲ್ವೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಂದರೆ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಸಂಭವಿತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧೇ. ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಥವಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನೇ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅವ್ಯಯಂ ಯಥಾ ತಥಾ ಸ್ವಲ್ಪವು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇ ದರ್ಶಯ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ತ್ವಾಂ ಸಕಲಂ ಮೇ ದರ್ಶಯೇತ್ ಇತಿ ಅರ್ಥ ದರ್ಶಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನಿನ್ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣ ವಿಭಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅವ್ಯಯಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಮಾಡಿ ನಾಶರಹಿತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥ ಏನು ಹೊರಡ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾವಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಶಬ್ದವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ ಯಥಾ ತಥಾ ದರ್ಶಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲಮ್ಮೇ ದರ್ಶಯ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನು ಮಹತ್ವಗಳಾದ ವಿಭೂತಿಗಳೇನು
ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪುರುಷೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವತುಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.